Like directing a Malayalam film, of course I've thought. Now that I'm directing a movie with my daughter, it's almost finished. First I conceived the story in Malayalam itself. I wanted to launch my daughter in Malayalam. And then things didn't work out. The hero I mean, basically actors are busy there. So that's why it didn't happen. Then already Malayalam direct if you're doing a Malayalam film, which actor do you prefer to act? Arjun. Other than that, you have worked with Mammootty, Mohanlal, Dilip. No, I prefer to direct to Mr. Mohanlal, and I like Madhav, and give me some time. ആർജവം ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. കാരണം 4 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആർജവത്തിന്റെ ഒരു ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മളെ സംശയത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇനി ആർജവം ഉണ്ടോ എന്ന് ധരിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് മാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾക്കനുസരിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് പോകും. ഞാനിത് എന്തൊരു വിഷയമെന്ന് ഞാൻ இப்போ விருந்தினை பற்றி பேசலாமா? That's a different, total out of the box question. Did he share anything about it? Anything about what? About his political views. Yeah, it's their individual decisions, individual capacity, and again politics is not bed of roses. One should be very, very intelligent. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நானே I've done முதல்வர் ஆக்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. பட் இப்போ if I see interviews of politicians, அவங்க நல்ல பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், இல்லை சுமாரான பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், அவங்களுடைய நாலேஜே வேறு மாதிரி இருக்குது. த வே டு ஸ்பீக் சார், அதனால் பாலிட்டிஷியன் ஆகணும்னா அதுக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் இருக்குது. நமக்கு சிலாட வரும் கப்பு இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ½ an hour முன்னாடி இதே கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணேன். இது சம்படி மேல இருந்து உங்களை தே லைக் கடவுள் ஆல்மைட்டி இட்ஸ் எ கிஃப்ட். இன்னொன்று என்னன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும். அது எப்போ இருக்கணும்னா நீங்கள் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும். சின்ன வயசுலேயே அவங்க நம்மளை எப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்களோ அவங்கள அவங்க வயசானதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே, லைஃப் இஸ் இட் கோஸ் ஆன். யாரும் பர்மனெண்ட்டாக இருக்க போகிறது. ஸோ மேலே இருந்து அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் கொஞ்சம் டிசிப்ளின் இருக்கணும். சாப்பிட்றதுல கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல வே ஆஃப் திங்கிங். முக்கியமான சாப்பாடை விட நல்லது யோசிக்கணும். இன்னொருத்தருக்கு கூட எப்படி அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சாலே அதே அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸே இட் மேக்ஸ் இஸ் லுக் யங். ஃபீல்ஸ் நைஸ். മറ്റു ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല കഥകളും ആ കഥകളുടെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏമാൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു. ഇത് തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ഈ ഏമാൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ മനുഷ്യനൊക്കെ എന്നോ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ പേരല്ലെങ്കിലും ഇന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇത്ര എണ്ണം വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഏമാൻ കമ്മിറ്റി
തിലകൻ ചേട്ടൻ രണ്ടാമത് ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമൊക്കെ വരട്ടെ. ഈ സർക്കാരാണ് നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്നത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ പ്രതികരണം പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഇതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? വർഷവത്തരം, അശ്ലീലത്തരം. പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. എന്താ പഠിക്കുന്നത്? 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിവെച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമല്ല. ഇനിയെങ്കിലും ഈ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, ആ സംഘടനകളിലെ എല്ലാവരും ഏറ്റവും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നേരെ നിന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഇനി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകാതെ. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ലീഡ് റോൾ കൊടുക്കുന്ന പെർസെന്റേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ കുറെ കുറവാണെന്നുള്ള ഇതിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് റോൾ കിട്ടുന്നില്ല, അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന് കാരണക്കാരൻ നമ്മളെ കൂടെയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദാമിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നുള്ള സിനിമ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. നല്ലൊരു സിനിമ, വേൾഡ് ഇന്ത്യൻ ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിന് അപൂർവമായ സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ എന്നോട് പറയാം, അത് കാണാത്തവരും കേൾക്കാത്തവരും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല പറയും. ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകൾ റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ.ജി. ജോർജിനെയും ക്യാമറയെയും സംഘത്തെയും തട്ടി മാറ്റി ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ലൈമാക്സ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ട് അത്തരം സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ, വിപ്ലവകരമായ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ നാടാണ്, മണ്ണാണ് കേരളം. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണോ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആണുങ്ങളുടെ ഫൈറ്റാണ് എപ്പോഴും കണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കൊക്കെ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ വരുമ്പോൾ കടകളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് കുറച്ച് ഗുണ്ടകളൊക്കെ അടിച്ചമർത്തിക്കൂടുക? കുറച്ച് ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആളുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കാണും. സ്ത്രീകളൊക്കെ ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം, സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറും. കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ അങ്ങനെയും ചെയ്യാമോ? സ്ത്രീകളെ ഫൈറ്റ്. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ അച്ഛന്മാരെ അടി മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കും. നമ്മൾ അമ്മമാരെ അടി കൂടെ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. കാലം മാറും, വരും. നമ്മളെ പെങ്ങന്മാരും അമ്മമാരൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് ഒരു ജീവിതസാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്കൂടെയുള്ള പ്രസക്തിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കും. ഒരിക്കലും നേരെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആ 70 പേജുകളുടെ വേട്ടക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാണിംഗ് ആണ്. കേരളം കൊടുക്കുന്ന, ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന് തന്നെ കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗ് ആണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, വരുന്ന ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഭാഷ, പുതിയൊരു ലെസൺ, ഒരു പാഠം കേരളം സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ മാറി വരുന്ന മലയാള സിനിമയെ എത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റെസ്പെക്ട് ഡബിളായി കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇനി ഓരോ സിനിമാ മേഖലകളിലും കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായും റിപ്പോർട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സാറി പറഞ്ഞ 2017 ഇത് കൊടുത്തത്. ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതരുണ്ട്, ഇന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സംശയത്തിനുമില്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലരും നിരപരാധികളാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സംശയത്തിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളില്ലാതെ കൃത്യമായ പേരുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി എടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കാരണം ആഗ്രഹമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇരകളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം ആ പേജുകളുടെ വരികൾക്കിടയിലുള്ള വേട്ടക്കാരുണ്ട്, അവർക്കെതിരെ നിയമം കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ, സിനിമയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ആരാണ്? അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആ ആളുകളെ
ലയിക്കുന്ന നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നുതന്നെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല കഥകളും ആ കഥകളുടെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഏമാൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തു വന്നത്. ഇത് തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഏമാൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ആ പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ പേരല്ലെങ്കിലും ഇന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇത്ര എണ്ണം വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏമാൻ കമ്മിറ്റി തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ രണ്ടാമത് ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമൊക്കെ വരട്ടെ. ഈ സർക്കാരാണ് നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്നത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ പ്രതികരണം പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഇതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കാൻ? വഷളത്തരം, അശ്ലീലത്തരം. പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ച പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. എന്ത് പഠിക്കുന്നത്? 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിവെച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനിയെങ്കിലും ഈ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ആ സംഘടനകളിലെ എല്ലാവരും ഏറ്റവും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. നേരെ നിന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെ മാറി പോകാതെ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ലീഡ് റോൾ കൊടുക്കുന്ന പെർസെന്റേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ വളരെ കുറവാണെന്നൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് റോൾ കിട്ടുന്നില്ല, അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന് കാരണക്കാരെ നമ്മളും കൂടിയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദാമിന്റെ ഭാര്യയിലുള്ള സിനിമ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ വേൾഡും ഇന്ത്യൻ ഓരോ സിനിമ ചരിത്രത്തിന് അപൂർവമായ സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അത് കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പറയും. ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകൾ റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന KG ജോർജിനെയും ക്യാമറയെയും സംഘത്തെയും തട്ടിമാറ്റി ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ലൈമാക്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ട് അത്തരം സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവകരമായ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ നാടാണ് മണ്ണാണ് കേരളം. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം വർഷങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണോ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആണുങ്ങളുടെ ഫൈറ്റാണ് എപ്പോഴും കണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കൊക്കെ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ചിലപ്പോൾ കടകളൊക്കെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് കുറച്ച് ഗുണ്ടകളൊക്കെ അടിച്ചമർത്തിക്കൂടാ? കുറച്ച് ഫൈറ്റ് എന്താ ആളുകൾ കാണില്ലെന്നുള്ളൂ. കാണും. സ്ത്രീകളൊക്കെ ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം. സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറും. കമേഴ്സ്യൽ സിനിമ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പോകും. സ്ത്രീകളെ ഫൈറ്റ് കാരണം എന്താ? നമ്മൾ അച്ഛന്മാരെ അടി മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. നമ്മളങ്ങനെ ജീവിക്കും. നമ്മൾ അമ്മമാരെ അടിപൊളി ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. കാലം മാറും, വരും. നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരും അമ്മമാരൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്കൂടെയുള്ള പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കും. ഇല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഇയാളെ പരിചയമായിരുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്ത ഒരാളാണ് ഈ കഥാപാത്രം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമുള്ള അത് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നെ അയാളിലേക്ക് കിടക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള മാനറിസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഥാപാത്രം. The characterization and the elevation of the character. So all these things. ഈ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നതാണോ ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പുതുമ? എന്തായിരിക്കും ആളുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കഥയാണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടർ. ആ കഥ ലീഡ് ചെയ്യാനൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് എന്നതിലുപരി ആ ക്യാരക്ടറിന് അപ്പുറം ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പോകുന്ന റൂട്ട് ഒരു സിനിമയാണ്, ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പടമാണ്. വളരെ ഫാസ്റ്റ് പേസ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പോയി ആ കഥ പോയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ടോട്ടൽ കഥയുടെ ഒരു റൂട്ടാണ്. അതായത് ഈ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ കിങ് അഭിനയിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് 2-3 ഫൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. സിനിമയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് ഫൈറ്റ്.
ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ വന്നാലും അത് പിന്നീട് എടുത്ത് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ദിനേശ് പണ്ടത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കുറച്ച് നാളായി ഇത് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അബ്ദുൽ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ അത് ഒരു കഥയും കഥാപാത്രവും കഥയും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. No, Lucifer, they're making in a very big budget. There are so many films, even Kunyali Maikar. It was like almost 100 crore budget movie. Malayalam film industry don't see less. It is big. People from outside, they are like, how about Malayalam film industry? You know, for the reason being, the storytelling, for the technicians they have. So, India complicated Malayalam film industry. Okay. I don't know also budget. No. I'm telling you, budget for a very budget control India. நான் வந்து நீங்கள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு புதுசு கிடையாது. அப்புறம் மலையாளம் ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து என்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன். 1985 இருந்து. ஸோ எனக்கு இது தமிழ் வேறு மலையாளம் வேறு அப்படிங்கிறதே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் யூனோ as an actor, if there is something exciting, because we are actors, we know only that. எங்கேயாவது எக்ஸைட்மெண்ட் இங்கே இருந்ததுன்னா இப்போ டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னா language is not the barrier. So I don't see any வேறு புதுசாக வந்து மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் அதெல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் as good as mine. புரியுதா? മനസ്സിലാവും? What made you എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നമസ്കാരം. ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം അത് വളരെ യാദൃശ്യമാണ്. എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറിയാമല്ലോ, ഒരു ക്യാൻസർ സർവരോഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കീമോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോവിഡും കൂടെ വന്നു. മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഡിസോർഡറായി. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ്. കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ആദ്യകാലത്ത് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് അവർ കാണുന്ന ആളുകൾ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര റിലീഫ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു പുതിയ സിനിമയുണ്ട്, അതിലൊരു 4 ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഈ 4 ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നീ ഒരു ഫൈറ്ററാണ്, നീ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ കഥയെ പറ്റിയോ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റിയോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഗിരീഷായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു റീ എൻട്രി പോലെ കരുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമ. പിന്നെ അബ്ദുൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അബ്ദുൽ സാറിനെ പോലുള്ള കുറച്ച് പേർക്ക് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഇദ്ദേഹം മനുഷ്യർ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു, അതൊരു ഭയങ്കര, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അത് തന്ന കണ്ണനോട് അത് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ സിനിമ ജനം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഒത്തിരി പേരുടെ എന്താ പറയാ, ഗിരീഷിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഒരുപാട് പ്രയത്നമുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഈ പടം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിന്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാവരിലേക്ക് സിനിമ എത്തട്ടെ, സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മീഡിയ പേഴ്സണും എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം. To the
respected media, and my director, and my respected co-stars. Good afternoon today. And it's நான் கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம விருந்து அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை முடிச்சு we are ready to release the movie on August 29th this month. So இது என்னுடைய technically 4th மலையாளம் மூவி. இதுக்கு முன்னாடி 3 படம் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் குஞ்ஞாலி மறைக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நான் பண்ணதுனால தான் இந்த படம் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த படத்தில் தான் நான் ஹரிஷ் சார் மீட் பண்ணேன். 2 பேர் சேர்ந்து இந்த குஞ்ஞாலி மறைக்கர். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சொன்னார், ஒரு நல்ல கதை இருக்கு, why don't you listen அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And then I like him as an actor. He's a very sensible and a very nice actor. ஸோ அவர் சொல்கிறாருன்னா நிச்சயமாக ஏதாவது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு then I happened to speak to Mr. Kannan Navaram. And then he narrated me the story with his broken Tamil. And the broken Tamil, I could see the passion in it. Then I thought, I decided to be the part of this movie. That's how it all started. And இதில் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட், ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட். ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறது இதுவரைக்கும் இத்தனை ஆக்டர் மோர் தென் 180 ஃபிலிம்ஸ் யாரும் சொன்னதில்லை. ஓகே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது, அந்த அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி இருந்த ஒரு கேரக்டர் என்ன ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் படத்தில் எல்லாம் இருக்கும்போது ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இருக்குது. இதில் ஒரு 5-6 ஃபைட்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆக்ஷன் வைக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை, நெசசிட்டி இருந்ததுனால அந்த மாதிரி. ஸோ நல்லா இது இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், ஃபுல்லி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் த்ரில்லர், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், இது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கூட சொல்லலாம். To the respected media and my director and my respected co-stars, good afternoon today. And it's நான் கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம விருந்து அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை முடிச்சு we are ready to release the movie on August 29th this month. So இது என்னுடைய technically 4th மலையாளம் மூவி. இதுக்கு முன்னாடி 3 படம் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் குஞ்ஞாலி மறைக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நான் பண்ணதுனால தான் இந்த படம் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த படத்தில் தான் நான் ஹரிஷ் சார் மீட் பண்ணேன். 2 பேர் சேர்ந்து இந்த குஞ்ஞாலி மறைக்கர். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சொன்னார், ஒரு நல்ல கதை இருக்கு, why don't you listen அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And then I like him as an actor. He's a very sensible and a very nice actor. ஸோ அவர் சொல்கிறாருன்னா நிச்சயமாக ஏதாவது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு then I happened to speak to Mr. Kannan Navaram. And then he narrated me the story with his broken Tamil. And the broken Tamil, I could see the passion in it. Then I thought, I decided to be the part of this movie. That's how it all started. And இதில் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட், ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட். ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறது இதுவரைக்கும் இத்தனை ஆக்டர் மோர் தென் 180 ஃபிலிம்ஸ் யாரும் சொன்னதில்லை. ஓகே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது, அந்த அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி இருந்த ஒரு கேரக்டர் என்ன ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் படத்தில் எல்லாம் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இருக்குது. இதில் ஒரு 5-6 ஃபைட்ஸ் இருக்குது.
just because action வைக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை, நெசசிட்டி இருந்ததுனால அது மாதிரி. ஸோ நல்லா இது இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், ஃபுல்லி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் த்ரில்லர், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கூட சொல்லலாம்.